Assalomu alaykum. Kova xeyli shud ki man boshqa suhbat nakardam va imroz mo dar markazi e'lomiyayi bozihoyi Jomi Osiyo 2023 istodaем va khub shud ki bo shuma ham dar tamos shudam. Khub imroz kayfiyati shuma azizani in bozihoyi Tojikiston чигуна аст? салому алайкум устод ва салом арз мекунам барои тамоми мухлисони шабакаи варзиш ва ҳаводорони футболи тоҷик. Хушҳолам ки тими миллии Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ натиҷаи хубро ба даст овард ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. Хуб бозии бачаҳо ба шумо писанд омад ё не? Бибинед ки баҳсҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле зиёд буданд атрофи он ки мо имрӯз як мураббие дорем ки гӯё ки на он қадар қобил асту на он қадар кордон, аммо инҷо ӯ беҳтарин мураббии бозиҳои гурӯҳӣ шуд. бубинед мураббӣ он тактикае ки қабл аз марҳилаи интихобии ҷоми осиё миллатҳои осиё интихоб карда буд то охир бо ин ҳайат ва бо ин системи бозиро идома дод ва то ба марҳилаи ниҳоии ҷоми миллатҳои осиё роҳ ёфт ва бубинед ки на чандон бозингароне ки ба ҳайати тими миллӣ ҷавобгӯ буданд ва касе умед надошт ки ин мураббӣ бо ин гуна футболбозон то ба ин марҳила роҳ меёвад ва ин гуна натиҷаро ба даст меорад. Барои баъзеҳо як чизи ҳайратангез ва боварнокардани буд. Қабл аз роҳ ёфтан ба марҳилаи интихобии ҷоми миллатҳои осиё мураббӣ бештар ба футболбозони ҷавон такя намуд ва ин ҳосилашро дод. Дар ҳақиқат шумо дуруст мегӯед, аммо ман то ин дам ин собиқаи корие ки дар журналистика дорам, дар шориҳӣ дорам, ман надида будам ки футболбозони тоҷик ҳам тавонанд ки ин қадар якдигарро хуб фаҳманду тарзи бозиашон тамоман дигар шуд. Яъне ман ин гуна бозие ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон нишон дода истодааст ягон бор ҳам пеш надида будам ва ин чизи нав барои манам ҳаст. ҷолибаш аз ҳама муттаҳидӣ дар тими миллӣ ҳамдигарфаҳмии бозикунон ин нақши муҳимро барои гирифтани натиҷа мебозад ва устод бибинед ки муттаҳидӣ ва бисёр ҳамдигарфаҳмӣ дар замони бозӣ ва кӯтоҳ постбозӣ кардан ин натиҷаи хуби тими миллиро нишон медиҳад ва мураббӣ тавонист ки бо бозикунон ва истоди мураббиён як тими хубро муттаҳид созад ва натиҷаашро бигирад. Дар ҳақиқат чунин ҳам ҳаст Кова. Дар вақте ки бо даста суҳбат мекунам ҳама мегӯянд ки дар байни мо фарқ нест. Масалан мана бубинед вақтҳои пеш ба якдигар партофт анҷом намедоданд футболбозон. Якдигарро масалан аз якдигар худатон медонед ки муносибати байни якдигарӣ бисёр мушкил буд. Имрӯз ин муносибат пайдо шуд. Бештар ба шумо кадом бозии дастаи мунтахаб дар ин ҷоми Осиё ки ҳоло мо инҷо қарор дорем дар бозиҳои ниҳоӣ писанд омад? дар се бозие ки тими миллии Тоҷикистон муқобили Чин, Лубнон ва Қатар анҷом дод, бубинед ки бо як ҳайат дар се бозӣ дар ду бозӣ мураббӣ бозиро шурӯъ кард ва дар як бозии охар ки Ҳамадони Калмолов корти сурх дошт ва ба ҷош Шервони Мабадшоев ворид гашт, ҳеҷ тағйироти куллӣ дида намешуд. Он ҳайате ки бозӣ мекарданд, он натиҷа, он систем бисёр дигаргунӣ набуд. Вале ба назарам аз ҳама бозии хуби тими миллии мо дар ҷоми миллатҳои Осиё махсусан бо тими Лубнон буд ки бозикунон аз таҳти дил барои миллат, барои ватан бозӣ карданд. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. Хуб умед бо як масъалаи дигар ки дар голзанӣ бисёр мо мушкилӣ мекашидем. Ҳарчанд ёдатон ҳаст агар Манучер Ҷалилов дар ҳайати дастаи мо буд, бисёриҳо мегуфтанд ки Манучер Ҷалилов ба ин маҷмӯи бозигарон хуб ҳамроҳ намешавад, вале мо набудани ӯро хеле дарк мекунем ва то ҳанӯз мо гуфта наметавонем ки як нишонзани беҳтарини мо дорем ки масалан дар пеш хуб бозӣ кунад. Аммо дар бозии бо дастаи мунтахаби Лубнон ин чиз ҳама
تغییر خورد و ببینید که فوتبالبازان ما توانستند که با گل زدن شروع کنند. 4 گل زدن، 2 تاشو حساب هم نکردن. بله درست خواهی کردید. چطوری که میدونیم تیم ملی رو با یک بازیگر ساختن این فکر کنم نادرست است، چون اون بازیکن میتواند در هر لحظه جراحت گیرد و یا در حیات جای نگیرد یا مشکلی دیگر داشته باشد. برای همین مخصوصا کشورهای آسیایی فقط تکیه به 11 بازیکن میکنن که این نادرست است. باید در یک تیم ملی در هر یک موقع باید 2-3 بازیکن خوب و با تجربه داشته باشد. ببینید که در 2 بازی اولی که تیم ملی داشت نتیجه مثلا گلزنی نه آنقدر خوب بود و در بازی آخر که 2 گل زدیم و 2 گلی که حساب نکرد از حساب آفساید وار. ولی خوبیش در آن که به جای منوچهر جلیلوف که در بازی شرکت نداشت، در این مسابقه شرکت نداشت، در قسم دوم وقتی به میدان شهرام سمیف اومد اون بازی رو کمی کلا تغییر داد. ببینید بازیکنایی که از نیمکت نشینی به میدان وارد شدن توانستن برای بازی کمک کنند. اون گلی که پرویز عمربایف زد اون حاصل بازی شهرام سمیف بود که شهرام سمیف میخواست تا داخل 18 برود و در آنجا دفاعی تیم ملی لبنان اشتباه کرد و از اون اشتباه ما توانستیم که گل اول رو زنیم درست از جریمه اشتباهی. بله چیز دیگر رو میخوام از شما بپرسم. امروز به نظر شما در دسته ما یگان ضعف یا که کمبودی رو دیدن ممکن است یا که نه؟ چی رو ما باید اینجا عوض کنیم؟ در 3 بازی که گروهی بازی کردیم بیشتر در یک سیستم و با یک هیئت تغییرات کلی در تیم در هیئت اساسی دیده نشد. این خواست مربی است و دید مربی است. به نظرم در بازی آخر بیشتر با بازی دفاعی اگر با تیم ملی امارات متحده عرب اگر بازی کنیم به نظرم خوبتر است، چون اونها بیشتر هجومی بازی میکنن و ما با اگر 5 دفانسا بازی کنیم برای تیم ملی ما خوب میشود و در موقع های کنتر اتاک ما میتوانیم حساب رو تغییر دهیم و نتیجه رو به دست آوریم. یعنی تو با امارات کن نرفتیم، اما من ولی از شما پرسیدنی هستم که تا کدام درجه ما میتونیم در مقابل این امارات خوب بازی کنیم؟ شما لکه شکل بازی اش رو گفتید ولی ما این دسته رو مغلوب کردن میتونیم به نظر شما؟ در فوتبال هر چی شدن ممکن است و ببینیم اگر برای نتیجه یا برای پیروزی ما مبارزه کنیم حتما میتوانیم که پیروز شیم. در فوتبال هر چی شدن ممکن است. هیچ کس امید نداشت که تیم ملی ژاپن از تیم ملی عراق در این مسابقه شکست میخورد و ما امید میبندیم که تیم ملی تاجیکستان نیز تیم ملی امارات متحده عرب رو شکست میخورد. فکر میکنم تیم ملی امارات عرب نام که تیم های قوی تیم در آسیا هستند که تاجیکستان نتواند شکست بدهد. دیروز ما بازی رو با تیم ملی ایران تماشا کردیم که ایران هم چگونه با تیم ملی عرب بازی کرد. درست بگید کووا به هر نوع نتیجه کدام نتیجه رو دیدن میخواهید؟ نتیجه چند این بازی به انجام رسوندنش ممکن است؟ نتیجه خیلی مهم است و باید فوتبالیستان ما هر بازی بعدی برای تیم ملی ما همچون فینال است باید از تحت دل برای وطن برای کشور فوتبالیستان ما بازی کنند و هر بازی بعدی یعنی در مرحله پلی آف برای ما همچون فینال آخرین است، چون باید بعد از بازی بلیت برگشت هر زمان آماده است. برای آن برای برنگشتن و ماندن در قطر باید مبارزه کنند. برای این مهم غلبه است، مهم نتیجه مثلا 2-0 3-0 نیست، مهم غلبه است. حتی می شود تا بعد از بازی 15 دقیقه زمان علاوگی بدن تا حتی می شود به پینالتی هم بازی رود.
میگن که ما تا فینال میریم و یک جوری با ما شما به تاجیکستان برمیگردید. ما هم این امید رو داریم زیرا با دسته منتخبی امارات متحده عرب ما یک بازی داشتیم سال 2020 3-2 اونجا شکست خوردیم، هرچند 2-0 ما در صفحه پیش بودیم و بعدا یک بازی دیگر این سال در آغاز سال یک بازی دوستانه تجربه داشتیم با حساب 0-0 انجام یافت و وقتی که من نگاه کردم هیئت دسته ها تقریبا برابر است. تنها دوران جون ارگش سال 2020 بود حالا نیست، لیکن این هیئت مکمل اساسیه که حالا شاگرد تیار کرده است و آماده است با زمین اون که باز فوتبال بازونه که کارت زرد دارن شاید باز به میدان نآیند، ولی ما یگان طور شما خودتون هم گفتید کمبودی ندیدیم و امید داریم که دسته منتخب تاجیکستان در این بازی پیروز می شود و یک تحولات دیگر رو در فوتبال آسیا میگذارد. امیدوارم که این گونه بشود و ما چی طوری که چند 2 سال قبل وقتی بازی تیم ملی تاجیکستان و امارات متحده عرب رو در دوبای تماشا کردیم، اونجا دوران جان ارگاشف و کامران تورچینوف اگر اشتباه نکنم گل رو زده بودند و ببینید که اونجا هم تاجیکستان از تیم حریف از امارات نه آنقدر ضعیف بودند و بسیار خوب بازی کرده بودند. من بسیار بازی های کشورهای عرب رو تحلیل میکنم و بازیگران این کشورها رو نظرسنجی میکنم که اونها هر بازی قوی با یک سطح بالا بازی نمیکنند. میشود که در یک بازی خوب بازی کنند، در یک بازی خوب بازی نکنند. این فوتبال است و ما امیدوار هستیم که از تاکتیک‌های خوب و بازی‌های بازیکنان ما سرمربی استفاده برده فوتبالیستان بهترین رو با میدان وارد میکند و در این بازی پیروز میشود. تشکر، ما هم همفکر شما هستیم. تشکر به شما که خواهشی با ما صحبت کردن داشتید و این نوارها حتی برای همه آدمان دسترس میشود. اینجا مرکز گفتم اعلامیه بازی‌های جام آسیا است و همیشه آنها درباره فوتبال تاجیکستان یک تعجب آور بازی کردن فوتبال بازان ما و بار اول در این مسابقه شرکت ورزیدن و قدم یک استوار گذاشتنش رو تاکید میکنم. برای کار با شما کوه و امیدوارم که ما در این بازی غلبه میکنیم و باز با شما صحبت خواهیم کرد. سلامت باشید. تشکر زیاد دوستان.